Hello friends, welcome back to English classroom. Dears, today we discuss the second part of the play, The Never Never Nest. In it you will get all these things. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അസൈൻമെൻ്റ് അടക്കമുള്ള അതായത് അതിൻ്റെ ആ ലെറ്റർ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, let us start. We have already discussed the first part of the play. And I think you remember it. What's the name of the play? The Never Never Nest. Who is the playwright? Cedric Mount, you know. Who are the characters? Mainly there are three characters, Jack, Jill and Aunt Jane, and nurse is there. Where is it set? In the lounge of Jack's villa, you know. What's it about? You know that the play points to the fact that the hire purchase system enables the low income group to have things which they cannot buy with their money. നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ്. On the other hand, the system makes people extravagant. They fall into the habit of borrowing which makes them unhappy. ഈ സ്മോൾ ലെറ്റർ മതി, അത് ചർച്ച ചെയ്താണ് നമുക്കറിയാം. റൈറ്റ്. Why did Aunt Jane exclaim charming? Because that lounge was very cozy and pretty. You know that. What was really wonderful according to Aunt Jane? Everything there was nice, you know. What made Aunt Jane worry about her gift check? She doubts that whether she has returned £2,000 instead of £200. I think you remember all these things, dears. That's what we have discussed in the last class. Now, shall we move on to the next part? Right? Right? We can move on to the next part. Please look at the picture. What do you see here? Who is this? Who is this? Who is this? See, you can see Jack, Jill and Aunt Jane there, okay? And you can see Jack and Jill are asking Aunt Jane to do something. Do you feel so? What may be that? What's the response? എന്തായിരിക്കും ഓൺ ജെയിൻ്റെ റെസ്പോൺസ്? മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും. പറഞ്ഞാൽ പിക്ചർ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ജാക്കും ജില്ലും എന്തോ കാര്യം ഓൺ ജെയിനോട് പറയണ മാതിരിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതിന് തോന്നില്ലേ? എന്തായിരിക്കും അവർ പറയുന്നുണ്ടാവുക? എന്തായിരിക്കും റെസ്പോൺസ് അതിൻ്റെ? സി, വി ക്യാൻ സീ ഇറ്റ്. ജാക്ക് സേസ് ദേ ഡു നോട്ട് പേ റെൻറ്റ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ റെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. വൈ ഡോണ്ട് ദേ പേ റെൻറ്റ്? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് കൊടുക്കാത്തത്? വി ക്യാൻ നോ എവറിത്തിങ്. ലെറ്റ് us read the next part of the play together. അടുത്ത ഭാഗത്തെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കൂട്ടായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കാം. റെഡി ഡിയേഴ്സ്? ഓൺ ജെയിൻ: But Jack, if you don't pay rent, you will get turned out into the street, and that would never do. You have Jill and the baby to think of now, you know. Jack: No, Aunt Jane, you misunderstood me. We don't pay rent because the house is ours. Aunt Jane, yours? Why, yes. You just pay £10 and it is yours. You see, Aunt Jane, we realized how uneconomic it is to go on paying rent year after year when you can buy and enjoy a home of your own for £10 and a few quarterly payments, of course. Why be Mr. Tenant when you can be Mr. Owner? I see, yes, there is something in that. Even so, you must be getting on very well to keep up a place like this. Oh, he is Aunt Jane. Why, only last year he had a 5-shilling rise. Didn't you, Jack? Modestly, of course, that was nothing really. I am expecting 10 this Christmas. Jack, I had just thought of something. That car, is it yours? Of course it is ours. All yours? Well, no, not exactly all. How much of it? Oh, I should say the steering wheel and one of the tires and about 2 of the cylinders. But don't you see, that's a wonderful thing. That's a wonderful thing about it. I don't see anything wonderful about it.
But there is on Jane. You see, although we could never buy a car outright, we can enjoy all the pleasures of motoring for a mere £5 down, and the rest by easy installments, I suppose. Exactly, exactly. And what about the radio? What is it? That's the and the piano? Well, of course. And the furniture? I am afraid so. I suppose all you own is this lug. She points to one. Well, no, as a matter of fact, it is that one. She points to another. And the rest belongs to Mr. Sage, I suppose. Yeah, yes. Well, I'm not going to sit on Mr. Sage's part for anyone. Right, yes? Very interesting and sarcastic. You know that. You have got some idea. Now, see, let us try to answer these questions. If they don't pay rent, what will happen? Our rent കൊടുക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? They will be thrown out. You know that. Why don't they pay rent? എന്തുകൊണ്ടാണ് rent കൊടുക്കാത്തത്? Come on, because they own that house. What rise did Jack have last year? എത്ര ഇൻക്രിമെൻ്റ് ആണ്, എത്ര പൈസയാണ് അവന് കൂടിയത്? 5 shillings, you know. Do they really belong the car? Yes or no? No. What about the furniture? It is also have the same case. It is also a same case. That is that too they don't belong it fully, or they belong the whole furniture. എല്ലാതിൻ്റെ മൊത്തം ഭാഗം അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അവരുടെ ഉടമസ്ഥയിലല്ല. You know that, right? Now let us know more about the story. I suppose all you own is this lug. ആര് പറയുന്നത്? ഓൺജെയിൻ പറയുന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓൺജെയിൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്? നമുക്കൊന്നുകൂടി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, യു ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു നോട്ട് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർഡ്സ്, റൈറ്റ്? Now there are 3 questions, scaffolding questions from that part in our test book. Let us see it. What arguments did Jack give in support of purchasing a house on installment basis? According to Jack, which part of the car does he really own now? Why did Onjay refuse to sit on the furniture? എഴുതി നോക്കത്തൊന്ന് പോസ് ചെയ്ത് എഴുതണേ. വാട്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സിന് എന്ത് ആർഗ്യുമെൻ്റാണ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ബേസിൽ വീട് വാങ്ങുന്നതിന് ജാക്ക് പറയുന്നത്? എന്തെല്ലാം വാദങ്ങളാണ്? ഒറ്റ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ജാക്ക് ഗേവ് ഇൻ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് പർച്ചേസിങ് എ ഹൗസ് ഓൺ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ബേസിസ് ഈസ് ദാറ്റ് ഹി നീഡ് നോട്ട് പേ റെൻറ്റ് ഫോർ ദ ഹൗസ്. അത് എന്ത് കൊടുക്കണ്ട? വാടക കൊടുക്കണ്ട എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അറിയാലോ. അക്കോർഡിംഗ് ടു ജാക്ക്, വിച്ച് പാർട്സ് ഓഫ് ദ കാർ ഡസ് ഹി റിയലി ഓൺ നൗ? ആ സമയത്ത് ഏതെല്ലാം കാറിൻ്റെ ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളാണ് ജാക്കിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഓൻ്റെതായിട്ടുള്ളത്? ജാക്ക് ഓൺസ് ഓൺലി സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ, 1 ഓഫ് ദ ടയേഴ്സ് ആൻഡ് 2 ഓഫ് ദ സിലിണ്ടേഴ്സ്. ഒക്കെ ഭയങ്കര സർക്കാസാണ് കേട്ടോ, തമാശ രൂപത്തിലാണ്, ഹാസ്യമാണ്, അതറിയാലോ. വൈ ഡിഡ് ഓൺജെയിൻ റെഫ്യൂസ് ടു സിറ്റ് ഓൺ ദ ഫർണിച്ചർ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചത്? ഓൺജെയിൻ റെഫ്യൂസ് ടു സിറ്റ് ഓൺ ദ ഫർണിച്ചർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഫുള്ളി ഓൺഡ് ബൈ ജാക്ക്. യു നോ ദാറ്റ്. റെഡി ആണല്ലോ. Now let us discuss the paragraph or those parts that play in detail, right? Before that, let us see the words. Uneconomic means unprofitable. ലാഭകരമല്ലാത്തതാണ്. ടെനൻ്റ് മീൻസ് വാടക കൊടുക്കുന്ന ആളാണ്. ഗെറ്റ് ഓൺ കുറേ അർത്ഥമുണ്ട്. ഒരു സാഹചര്യം എന്ത് ചെയ്യുക, നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. അതുപോലെ പോസിറ്റീവായിട്ട് വളരുക, മുന്നോട്ട് പോവുക, വളർച്ചയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോവുക. കീപ്പപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻറ്റെയിൻ എ റിക്വയർഡ് പേസ് ഓർ ലെവൽ, നല്ലൊരു ആവശ്യത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാണ്. ഔട്ട്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ എന്നർത്ഥമുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ താമസമില്ലാതെ എന്നൊക്കെ അതിനർത്ഥമുണ്ട്. ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അർത്ഥം അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ബൈയിങ് എന്നാണ്, വാങ്ങുന്ന സമയത്ത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഷാൽ വി ഡിസ്കസ് ഇറ്റ്? ബട്ട് ജാക്ക്, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് പേ റെന്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ടേൺഡ് ഔട്ട്. ഓൺ ജെയിൻ പറയാണ്, നീ വാടക കൊടുക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഗെറ്റ് ടേൺഡ് ഔട്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് യു വിൽ ബി ത്രോൺ ഔട്ട് ഇൻ ടു ദ സ്ട്രീറ്റ്. നിന്നെ എങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടി വരും? സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് എറിയപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന്
പോകേണ്ടി വരും, സ്ട്രീറ്റിൽ പോയി പാർക്കേണ്ടി വരും വീടില്ലെങ്കിൽ. റെഡി അല്ലേ? ആൻഡ് യു ഡോണ്ട് ദാറ്റ് വുഡ് നെവർ ഡു, ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും. എന്താ കാരണം? യു ഹാവ് ജിൽ ആൻഡ് ദ ബേബി ടു തിങ്ക് ഓഫ് നൗ. യു നോ, ഇപ്പോൾ ജാക്ക് ഹാസ് ടു ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ഹിസ് വൈഫ് ആൻഡ് എ ബേബി. കുട്ടിയുണ്ട്, അതുപോലത്തെ ഭാര്യ ഉണ്ട്, അവരെ നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്ന പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം. റെഡി അല്ലേ? ദെൻ ജാക്ക് സേസ് നോ നോ ഓൺ ജെയിൻ. ഇല്ല, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൊടുക്കാത്തത്? യു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റുഡ് മീ. നിങ്ങൾ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. എന്താ കാരണം? വി ഡോണ്ട് പേ റെൻറ്റ് ബിക്കോസ് ദ ഹൗസ് ഈസ് അവേഴ്സ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊടുക്കാത്തത്? ബിക്കോസ് ദ ഹൗസ് ഈസ് ദേഴ്സ്. വീട് അവരുടേതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് കൊടുക്കാത്തത്. ഓൺ ജെയിനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും, അതുകൊണ്ടാണ് യേഴ്സ് വലിയത് ചോദിക്കണം. വൈ? യെസ്, യു ജസ്റ്റ് പേ 10 pounds ആൻഡ് ഈസ് യൂസ്. 10 pound കൊടുത്താൽ നിൻ്റെതായ വീട്. യു സീ ഓൺ ജെയിൻ, വി റിയലൈസ്ഡ് ഹൗ അൺഇക്കണോമിക് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഗോ ഓൺ പേയിങ് റെൻറ്റ് ഇയർ ആഫ്റ്റർ ഇയർ. കൊല്ലങ്ങളോളം എന്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്, തുടർച്ചയായിട്ട് ഗോ ഓൺ തുടരുക എന്നറിയാലോ. റെൻറ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് എന്തല്ല, ലാഭകരമല്ല. വെൻ യു ക്യാൻ ബൈ ആൻഡ് എൻജോയ് എ ഹോം ഓഫ് യുവർ ഓൺ ഫോർ 10 pounds. 10 pound കൊടുത്താൽ നമുക്ക് വീട് വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മളുടേതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ആൻഡ് എ ഫ്യൂ ക്വാർട്ടർലി പേയ്മെൻറ്റ്സ്, 4 കൊല്ലത്ത് 4 മാസം രീതിയിൽ, അല്ല 4 വട്ടം എന്ന 4 പ്രാവശ്യം എന്ന രീതിയിൽ എന്തുണ്ടാവാം, നമ്മൾ തിരിച്ചടവുണ്ടാവാം, കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്തായാലും. വൈ ബി മിസ്റ്റർ ടെനന്റ് വെൻ യു ക്യാൻ ബി മിസ്റ്റർ ഓണർ? നമുക്കതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനാകാൻ കഴിയുമ്പോൾ എന്തിനാ വാടകക്കാരനാവണത്? ക്ലിയർ അല്ലേ അത്? ഐ സി, യെസ് ദർ ഈസ് സംതിങ്. മനസ്സിലായില്ല, എന്തോ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈവൻ സോ യു മസ്റ്റ് ബി ഗെറ്റിംഗ് ഓൺ വെരി വെൽ ടു കീപ്പ് അപ്പ് എ പ്ലേസ് ലൈക്ക് ദിസ്. നിനക്ക് നന്നായി അത്യാവശ്യമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും, പൈസ ഒക്കെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? ഇത് ഈ സ്ഥലമൊക്കെ അതേപോലെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ. ജില്ല് പറയാം, ഓ ഹീസ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഓൺ ജെയിന്? എന്താ കാരണം? വൈ? ഓൺലി ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഹി ഹാഡ് എ 5 shilling റൈസ്. ഡിഡ് ന്യൂ ജാക്ക്? കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം 5 shilling വർധന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശമ്പളത്തിൽ. റെഡി അല്ലേ? ജാക്ക് വളരെ വിനയത്തിലാ പറഞ്ഞു. ഓഫ് കോഴ്സ് ദാറ്റ് വാസ് നത്തിങ് റിയലി, ഐ എക്സ്പെക്ടിങ് 10 ദിസ് ക്രിസ്മസ്. അതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല, അത് കിട്ടിയിരുന്നു, പക്ഷെ അതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. ഞാനൊരു 10 shilling ഈ ക്രിസ്മസിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഓൺ ജെയിൻ സഡൻലി ജാക്ക്, ഐ ജസ്റ്റ് thought of something. ഞാൻ എന്തോ ആലോചിക്കാൻ. ദാറ്റ് കാർ, ഈസ് ഇറ്റ് യുവേഴ്സ്? കാർ എൻ്റെതാ? ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് അവേഴ്സ്. ജെയിൻ, ഓൺലി യുവേഴ്സ്? മുഴുവൻ എൻ്റെതാ? അതൊക്കെ നല്ല രസമുള്ള ചോദ്യം കേട്ടോ. വെൽ നോ, നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഓൾ, മുഴുവനായിട്ടില്ല. ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ഇറ്റ്? എത്ര എൻ്റെത്? ഓ, ഐ ഷുഡ് സേ ദ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ, ദ വൺ ഓഫ് ദ ടയേഴ്സ് ആൻഡ് അബൌട്ട് 2 of the cylinders. ഒക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല, പറയണ്ടല്ലോ. സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ, അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു ടയർ, അതുപോലെ തന്നെ 2 സിലിണ്ടറിൽ 1 അല്ലെങ്കിൽ 2 സിലിണ്ടർ. ബട്ട് ഡോണ്ട് യു സീ ദാറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫുൾ തിങ് അബൌട്ട്. എന്ന് വലിയൊരു അത്ഭുതമുള്ള കാര്യമുണ്ട്. ഓൺ ജെയിൻ ഐ ഡോണ്ട് സീ എനിത്തിങ് വണ്ടർഫുൾ അബൌട്ട്. ഞാൻ അതിൽ അത്ഭുതമൊന്നും കാണുന്നില്ല. ബട്ട് ദർ ഈസ് ഓൺ ജെയിൻ, യു സീ, ഓൾദോ വി കുഡ് നെവർ ബൈ എ കാർ ഔട്ട് റൈറ്റ്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കാറ് വാങ്ങാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും വി ക്യാൻ എൻജോയ് ദ പ്ലഷേഴ്സ് ഓഫ് മോട്ടറിങ് ഫോർ എ മിയർ 5 pounds ഡൗൺ. വെറും 5 pound വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതിൻ്റെ ആനന്ദം, വണ്ടി ഓട്ടിക്കുന്ന, കാർ ഓട്ടിക്കുന്നതിൻ്റെ ആനന്ദം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് റെസ്റ്റ് ബൈ ഈസി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഐ സപ്പോസ്. അഞ്ചിന് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ. ബാക്കി അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിരിക്കില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ക്ലിയർ അല്ലേ? നൗ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്, ആസ് മാറ്റർ ഓഫ് ഫാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നാണ് മിസ്റ്റർ സെയ്ജ് എന്നുള്ള ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതൊരു വയസ്സ് നല്ലൊരു ബുദ്ധിയുള്ള ആളെന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റവനെ പറ്റിച്ചിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളുകളുടെ സെൻസാണത്. ഒരു തമാശക്ക് ഉപയോഗിച്ചൊരു വാക്കാണത്. വളരെ ക്ലവറായ ഒരാൾ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് സ്വന്തം വളരുന്ന ആളാണ് ആര്യ? മിസ്റ്റർ സെയ്ജ്. ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ എന്ന് എഴുതിയത്, അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണെന്നല്ല. ഓക്കെ, ജില്ല എക്സാക്ട്ലി, ശരിക്കും, എക്സാക്ട്ലി. ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ റേഡിയോ? റേഡിയോ എങ്ങനെ? ദാറ്റ് ഈസ്, അതും അങ്ങനെ തന്നെ. ആൻഡ് ദ പിയാനോ? വെൽ ഓഫ് കോഴ്സ് അതും അങ്ങനെ തന്നെ. ആൻഡ് ദ ഫർണിച്ചർ? അതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഐ ആം അഫ്രൈഡ് സോ, അതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഐ സപ്പോസ് ഓൾ യു ഓൺ ഈസ് ഇറ്റ്സ് ലെഗ്. ഫർണിച്ചർ ഒരു കാല് മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ അല്ലേ? ഷീ പോയിന്റ്സ് ടു 1. അപ്പോൾ ജില്ല് പറയാണ്, വെൽ നോ, അതല്ല, ആ കാലല്ല. ആസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ഫാക്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് 1. ആ കല്ലാണ്. റെഡി അല്ലേ? ക്ലിയർ? അതൊക്കെ രസകരമായ സംഗതിയാണ് കേട്ടോ. അവർക്കെല്ലാം ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഒന്നും അരുതല്ല. റെഡി അല്ലേ? അതാണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. മെസ്സേജാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. ആൻഡ് ദ റെസ്റ്റ് ബിലോങ്സ് ടു മിസ്റ്റർ സെയ്ജ്. ബാക്കി മിസ്റ്റർ സെയ്ജിനായിരിക്കില്ല. ഐ സപ്പോസ് ജിൽ ഒരു നമുക്കൊരു ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാകുമ്പോൾ അത് പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന യെസ്, അതെ 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 അതെ. ദെൻ ഓൺ ജെയിൻ, വെൽ ഐ ആം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു സിറ്റ് ഓൺ മിസ്റ്റർ സെയ്സ് പാർട്ട് ഫോർ എനി വൺ. ഞാൻ സെയ്ജിൻ്റെ പാർട്ടിൽ ഞാൻ ഇരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല മക്കളെ?
നല്ല രസകരമായ തോട്ട് പ്രൊവോക്കിംഗ് ആയൊരു പ്ലേ ആണ്. നമുക്ക് മെയിൻ ഐഡിയാസിലേക്ക് പോവാം. When Aunt Jane suggests that the rent for such a house must be very high, Jack replies that they do not pay rent. ആദ്യ ഭാഗം മനസ്സിലായല്ലോ, ഇത് എഴുതിയിരിക്കണം കേട്ടോ. Then he tells her they do not pay rent as they own the house. They bought it on installment, just like they bought all the other things in the house. Aunt Jane then realizes that though Jack and Jill have everything in their house, nothing really belongs to them. They bought everything on installment basis. In their car, only a tire and one or two other things have been paid for. Only one leg of the sofa has been paid for. The sarcasm becomes high when Jack says that only one leg of their chair belongs to them and the other three belongs to Mr. Sage, the distributor. Clear, dears? വളരെ എളുപ്പമാണ്, വളരെ രസമാണ്. Now let us move on to the discourse. Jack receives a letter from the bank which urges him to pay the due amount of the home loan as early as possible. How would that letter be? ഒരു കത്ത് എഴുതാനാണ്. ബാങ്കിൽ നിന്ന് ജാക്കിന് കിട്ടുന്ന കത്താണ്. വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതിയാൽ നമുക്കറിയാം അത് ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും. വളരെ ഷോർട്ടായിട്ടുണ്ടാവുക, കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്. റെഡി അല്ലേ? യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്റർ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. സാമ്പിൾ 1, മാനേജർ ABC ബാങ്ക് ഹാംസ്റ്റഡ് ബ്രാഞ്ച് 14 ജൂൺ 2000. ജാക്ക് എഴുതുന്ന ആൾ ഡേറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തു. ജാക്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അത് കൊടുത്തു. ഹൗസ് നമ്പർ എത്രയാണ്, സ്ട്രീറ്റ്, പിന്നെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു, സർ സബ് പറഞ്ഞു. വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ റെഫറൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ. പിന്നെ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡ്യൂ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഹോം ലോൺ. 10ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിക്കൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലൊരു സ്ട്രക്ചർ ചെയ്താണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മളെ വിഷയം. ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഇൻഫോം യു ദാറ്റ് ദ മന്ത്ലി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മാസമാണ് ഓഫ് ദ ഹോം ലോൺ, അതിൻ്റെ നമ്പറൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈസ് ഡ്യൂ ഫോർ 2 വീക്ക്, 2 ആഴ്ചയായി അത് പെൻഡിങ്ങിലാണ്, അരിയറാണ്. ദെൻ ഇറ്റ് വാസ് ടു ബി പെയ്ഡ് ഓൺ, എന്നായിരുന്നത് പിന്നെ കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് 31st മെയ്യിലാണ്. റെഡി അല്ലേ? ദെൻ ദ ടോട്ടൽ amount of £20 should be paid without delay. We hope that you will take it as a reminder and pay the said amount as soon as possible. Clear ആണല്ലോ? Thanking you in anticipation. Yours faithfully, ഒപ്പിട്ട് അഫിനാണ് ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ചെറിയൊരു കത്ത്, ഇത്രയൊക്കെ ഒഫീഷ്യൽ കൂടുതൽ എഴുതേണ്ടതില്ല, അത്രേ ആവശ്യമുള്ളൂ. റെഡി അല്ലേ? ഓക്കെ, ഞാൻ വരാവുന്ന വേറെ ചോദ്യമാണ്. റൈറ്റ് എ പാരഗ്രാഫ് ഓൺ ഹൗ ജാക്ക് ആൻഡ് ജിൽ ലിവ്ഡ് ഇൻ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹൗസ് വിത്ത് ഓൾ കംഫർട്ട്. എല്ലാ സുഖങ്ങളോടും കൂടി ഒരു വീട്ടിൽ അവർ താമസിക്കുന്ന രീതി, അവരുടെ ജീവിത രീതിയെക്കുറിച്ചിട്ടൊരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതാൻ. നിങ്ങൾക്കറിയാം അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അവർ ചെയർഫുള്ളാണ്, ഹാപ്പിയാണ്, പക്ഷേ അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു ദുരന്തമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവരെങ്ങനെയാണത് വാങ്ങിയത്, അതിൻ്റെ പിന്നെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്, നൗ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് ലേൺഡ് വാട്ട് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. If you haven't subscribed yet, please subscribe. Meet you again. Till then, goodbye.